کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج پھر میں حاضر ہوں آپ کے لیے ایک بہت دلچسپ کہانی لے کر، علینا اور حامد شاہ کی کہانی۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ الارم کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نیند کے اثرات اب بھی موجود تھے۔ کچھ دنوں سے اس کی زندگی میں ایک نئی پریشانی چل رہی تھی، جس وجہ سے اس کی راتوں کی نیندیں ڈسٹرب ہو گئی تھیں، اور وہ وجہ حامد شاہ تھا، جس کے بارے میں سوچتے ہی اسے غصہ تو آتا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ بے بسی کی بات یہ تھی کہ وہ حامد شاہ کے لیے یہ غصہ صرف دل میں رکھ سکتی تھی۔ اس شخص کے سامنے تو اس کی زبان تک نہیں کھل پاتی تھی۔ وجہ یہ تھی، حامد شاہ ایک سنجیدہ اور روب جھاڑنے والا انسان تھا۔ آج بھی اس کی آنکھ کھلتے ہی اس کے ذہن میں حامد شاہ آنے لگا۔ جب اس کی نظر سوچوں میں گم بے ساختہ دیوار پر لگی گھڑی پر گئی تو وہ چونک گئی۔ اس شخص کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ کافی وقت ضائع کر چکی تھی۔ وہ عجلت میں اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر وہ یونیورسٹی کا بیگ کندھے پر لٹکائے، ہاتھوں میں 2 کتابیں تھامتی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ جو ہی وہ ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو اس کے قدم رک گئے، کیونکہ وہ شخص آج حیرت انگیز طور پر ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ اس وقت تک وہ یونیورسٹی کے لیے نکل چکا ہوتا تھا۔ کیا اس کا آج یونیورسٹی جانے کا ارادہ نہیں تھا؟ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی جب مدیحہ بیگم وہاں آ گئی۔ علینا، ساجد 1 ہفتے کے لیے اپنے گاؤں چلا گیا ہے، ایمرجنسی ہے، اس لیے آج سے تم حامد کے ساتھ یونیورسٹی جایا کرو گی۔ چلو ناشتہ کر لو جلدی۔ اپنی ماں کی بتائی ہوئی اطلاع پر اسے شدید دھچکا لگا کہ ڈرائیور گاؤں چلا گیا ہے، اور اب وہ حامد شاہ کے ساتھ یونیورسٹی جایا کرے گی۔ سوچ کر ہی اس کا سر چکرانے لگا، کیونکہ حامد شاہ کسی چنگیز خان سے کم نہیں تھا۔ کہاں وہ نازک طبیعت والی لڑکی تھی اور کہاں یہ سخت دل آدمی۔ اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ بیچارگی سے وہ مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ جلدی ناشتہ کرو، میں تمہاری وجہ سے لیٹ نہیں ہونا چاہتا۔ حامد نے اس پر ایک کڑی نگاہ ڈالی اور روبدار لہجے میں کہا۔ اس کا سخت لہجہ سنتے ہی علینا کے جسم میں ایک گرم لہر دوڑ گئی۔ اب اس کا ناشتے سے بھی دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ حامد اسے جلدی آنے کا کہتا گاڑی نکالنے لگا۔ اس کا دل تو پہلے ہی اب ناشتے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ صرف 2-3 نوالے نان چنے کے کھانے کے بعد وہ مزید کھانے کا ارادہ ترک کرتی اٹھ کر چلی گئی کہ اگر مزید دیر کر دی تو حامد شاہ گاڑی میں بیٹھا ہی اسے آوازیں دینے لگ جائے گا، یا شاید اسے چھوڑ کر ہی چلا جائے۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی کہ حامد شاہ نے اس کا ارادہ بھانپ لیا۔ سنو، یا آگے فرنٹ سیٹ پر بیٹھو، وہ اسے حکم دینے والے انداز میں بولا۔ وہ جو گاڑی کا دروازہ کھول چکی تھی، اس کی بات سن کر اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اب دروازہ بند کیا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی حامد نے گاڑی بھگانا شروع کر دی۔ سنو، یونیورسٹی میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارے نکاح کی، سمجھ آیا؟ وہ اسے ایک بار پھر حکم دینے والے انداز میں کہنے لگا، جبکہ یہ بات وہ پچھلے 1 ہفتے سے دہرا رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ مختصر انداز میں بولی۔ اسے کیا ضرورت تھی اس جیسے شخص سے اپنے نکاح کا بتانے کی؟ یہ نکاح کون سا اس کی خوشی سے ہوا تھا جو وہ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹنے لگتی؟ حامد شاہ جس یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا وہیں علینا بھی پڑھتی تھی۔ پچھلے کچھ ماہ سے حامد علینا کی کلاس کا لیکچر بھی لیتا تھا۔ اس نے علینا کو منع کر دیا تھا وہ ان دونوں کے 1 ہفتہ پہلے ہوئے نکاح کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتائے۔ 15 منٹ بعد وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ علینا گاڑی کا دروازہ کھولتی اپنی کتابیں سمیٹ کر اپنی کلاس میں جانے لگی کہ راستے میں ہی اسے اپنا کلاس فیلو زیان مل گیا۔ اوہ، کیسی ہو علینا؟ اتنے دن بعد آ رہی ہو تم یونیورسٹی، اور میرا میسج بھی سین نہیں کیا تم نے۔ ٹھیک ہو تم؟ زیان نے اسے دیکھتے ہی گرم جوشی سے اسے فکر کے ساتھ سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ حامد شاہ جو علینا کے پیچھے ہی آ رہا تھا، جب اس نے زیان کو علینا سے یوں دوستانہ انداز میں تفکر سے سوال کرتے دیکھا تو نہ جانے اسے کیوں غصہ آنے لگا۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کر گیا۔ اسے لگا علینا کہیں سچ میں نکاح کا نہ بتا دے، اس لیے حامد نے علینا کو اپنی کلاس میں جانے کو کہا۔ علینا کو حامد کا پہلے ہی خوف تھا۔
सो वो उसे मुख्तसर जवाब देती क्लास में चली गई। ज़ियान ने जब हामिद सर को इतने गुस्से में देखा तो वो अबरू उचकाकर रह गया। ये हामिद सर तो अलीना को हमेशा स्टूडेंट समझकर ट्रीट करते हैं, भला उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि वो उनकी कज़न भी तो है, तो इसलिए उसके साथ थोड़ा नरम रवैया रख लें। ज़ियान सोचता रह गया, मगर वो नहीं जानता था मामला कुछ और था, इसलिए अब हामिद का रवैया अलीना के साथ मज़ीद तल्ख हो गया था। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब फ्री लेक्चर में अलीना और ज़ियान उसे ग्राउंड में बैठे नजर आए। अलीना ज़ियान से बातें कर रही थी, जिसे देखकर हामिद का खून खौल उठा। वो सोच चुका था अलीना से बदला लेगा। अगला लेक्चर सर हामिद का था। ये सोचते ही अलीना का मुंह हलक तक कड़वा हो गया। ज़ियान के सब्जेक्ट अलग थे, इसीलिए वो सर हामिद के लेक्चर के वक्त फ्री होता था। तुम लेक्चर ले आओ, फिर आगे बात करेंगे, ज़ियान मुस्कुराकर बोला तो अलीना अपना बैग शाने पर डालती क्लास में जाने लगी। खिड़की से गुजरते हुए अचानक उसकी नज़र क्लास के अंदर पड़ी तो उसने देखा हामिद शाह उसके बैग से कुछ निकाल रहा था। वो हैरत ज़दा रह गई। जब क्लास में दाखिल हुई तो इतने में हामिद शाह उसका बैग बंद करके साइड पर हो चुका था। वो हैरान थी कि हामिद शाह क्या कर रहा था। इतने में क्लास में दीगर लड़कियां भी आना शुरू हो गईं और लेक्चर शुरू हो गया। हामिद की गहरी नज़रें अलीना पर थी। थोड़ी ही देर में सर हामिद ने सबको असाइनमेंट जमा करवाने को कहा। अलीना, जो बैग में अपनी असाइनमेंट ढूंढ रही थी, हैरान रह गई क्योंकि उसकी फ़ाइल नहीं मिल रही थी, जबकि उसने खुद फाइल रखी थी। स्टैंड अप मिस अलीना, आपकी असाइनमेंट कहाँ है? सर हामिद शाह की शोला बार निगाहें अलीना के सहमे हुए चेहरे पर थी। वो परेशान होकर खड़ी हो गई तो वो उसे गुस्से से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे कि उसकी असाइनमेंट गायब हो गई। वो मैं घर भूल गई, शायद फाइल नहीं मिल रही, सॉरी। वो शर्मिंदगी से निगाहें झुका गई कि अब हामिद का रद्द-ए-अमल पता नहीं क्या होगा। अपने आप को भी भूल आती घर। कितनी नॉन सीरियस हो तुम अलीना। अपनी चीज़ों की खबर रखा करो, बजाय ग्राउंड में बैठकर फालतू बातें करने के। गेट आउट। जब क्लास में दिए गए काम को नहीं कर सकती तो लेक्चर भी अटेंड करने का हक नहीं है तुम्हें। जाओ, क्लास से बाहर खड़ी हो जाओ। वो गुस्से से उसे सबके सामने जलील कर रहा था, जबकि उसकी निगाह हामिद के हाथ में एक किताब के अंदर मौजूद एक फाइल के झलकते हुए नीले रंग के हिस्से पर गई। ये देखकर उसके दिमाग में कुछ देर पहले वाला मंजर आया जब हामिद उसके बैग से तलाशी ले रहा था। अब उसे सारा किस्सा समझ आ गया। अलीना ने आंसू भरी शिकायती निगाह उस सितमगर पर डाली जिसने उसकी असाइनमेंट बैग से निकाली थी ताकि जानकर वो उससे क्लास में बदला ले सके। ये देखकर अलीना का दिल टूट गया कि वो उससे बदला ले रहा था। हालांकि उसका निकाह जितना अलीना से ज़बरदस्ती हुआ था, ऐसे ही अलीना के साथ भी ज़बरदस्ती हुई थी, पर वो तो उससे बदला नहीं ले रही थी। वो शिकस्ता कदमों से चलती हुई क्लास से बाहर निकल गई। क्लास के बाहर खड़े होकर उसने अपने आंसू साफ किए, क्योंकि वहाँ से गुजरते स्टूडेंट उसे ही देख रहे थे। अचानक उसका ब्लड प्रेशर गिरने लगा। उसने सुबह ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा आने लगा। इससे कबल के वो चकरा कर गिर जाती, किसी ने उसे थाम लिया। जब उसने गौर से देखा तो वो ज़ियान था। अरे, तुम ठीक हो अलीना? क्या हो गया है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है? वो परेशानी से बोला। हाँ, वो सुबह नाश्ता नहीं किया था तो बीपी लो हो गया, अलीना ने नकाहत से बताया। ओ नो, चलो आओ कैफेटेरिया चलते हैं, कुछ खा लो। वो उसे अपने साथ ले गया था। उसे चेयर पर बिठाकर वो उसके लिए खाना लेकर आया। उसने अलीना के रोकने के बावजूद खाने के पैसे खुद दिए। वो उसकी इतनी केयर कर रहा था कि बेसाख्ता अलीना का दिमाग हामिद शाह की तरफ चला गया कि कैसे वो उसके साथ तल्ख रवैया रखता था, और कहाँ ये ज़ियान था जो उसकी इतनी फ़िक्र करता था। इस मवाज़ने ने उसे खुद ब खुद हामिद का रवैया याद कराकर दुख होने लगा। हालांकि उसने ज़ियान को नहीं बताया था कि हामिद ने उसे क्लास से निकाल दिया था, जिस वजह से उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हुई। ज़ियान उसे गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में अलीना के लिए पसंदीदगी के जज्बात थे। वो मगन अंदाज में खाना खा रही थी, इसीलिए वो ज़ियान की आंखों में ना देख सकी। लेक्चर के दौरान हामिद जो ही क्लास से निकला तो उसने देखा अलीना बाहर मौजूद नहीं थी।
उसने दांत पीस लिए कि इस लड़की को उसने क्लास से बाहर खड़े होने को कहा था, मगर वो यहाँ से गायब थी। उसे शदीद गुस्सा आया। क्लास ख़त्म होने के बाद न जाने क्यों वो उसे देखने गया कि अपना ही खून जल उठा। जब उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा और उसे ज़ियान के साथ कैफेटेरिया में हंसते देखकर वो शदीद गुस्से में आ गया। उसे ये लड़का अब जहर लगने लगा था। न जाने उससे अब ये सब बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा था। पहले भी वो ज़ियान और अलीना को एक दूसरे के साथ देखा करता था। मिस अलीना, मेरे ऑफिस आएं जल्दी, वो सख्ती से कहता वहाँ से चला गया। जबकि अलीना जो खुश बैठी थी अब अचानक परेशान हो गई। ज़ियान का लेक्चर शुरू होने वाला था जबकि अब वो हामिद के रूम में आ गई थी। जी, बुलाया आपने? उसने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। इजाज़त लेकर आते हैं रूम में, मैनर्स नहीं है तुम्हें? उसने अबरोच काते हुए कहा तो अलीना मज़ीद शर्मिंदा हो गई और कमरे से बाहर खड़े होकर दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ, वो उस पर एहसान करने वाले अंदाज में बोला तो वो शुक्र अदा करती कमरे में दोबारा आई। हामिद ने उसे दरवाज़ा बंद करने को कहा और अपने सामने बैठने का हुक्म जारी किया। तुमने ज़ियान को निकाह का बताया है? उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए पूछा। अलीना का दिल धड़का था। नहीं, मैंने नहीं बताया, आपने ही मना किया था, अलीना ने उसे याद दिलाया। पर अब मैं कह रहा हूँ तुम ज़ियान को खुद अपने निकाह का बता देना, समझ आया? हामिद की बात सुनकर वो शदीद हैरत से उसे देखने लगी। क्या था ये शख्स, क्या चाहता था? पहले खुद इसे मना किया था कि वो निकाह की भिनक भी किसी को ना पड़ने दे और अब खुद उसे कह रहा था वो निकाह का ज़ियान को बता दे। लेकिन आपने ही तो मना किया था, अब आप बताने का कह रहे हैं? वो हैरान हुई। हाँ, सिर्फ ज़ियान को बताने का कह रहा हूँ, उसके अलावा किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। और ज़ियान को भी तुम ये बताओगी तुम्हारा निकाह हुआ है, किससे हुआ है ये बताने की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं चाहता ये खबर फैले, सो मोहतात रहना। अब जाओ यहाँ से और आइंदा मुझे किसी ज़ियान के आस पास नज़र मत आना और ना वो नज़र आए। अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और अब जाओ। वो उसे तवील लेक्चर देता हुआ बोला और जाने को कहा, जबकि वो अभी तक नासमझी की कैफियत में थी। हामिद के दिमाग में क्या चल रहा था उसे समझ नहीं आया। वो अगर ज़ियान के आस पास नहीं होगी तो उसे बताएगी कैसे? आखिर क्या वजह थी जो हामिद उसे कह रहा था वो ज़ियान को निकाह का तो बता दे मगर ये ना बताए कि उसका निकाह किससे हुआ। अगर ये राज छुपाना था कि निकाह किससे हुआ है तो फिर भला निकाह का बताना ही क्यों है? वो इन सवालात में उलझी हुई डिपार्टमेंट से बाहर निकल आई। ये शख्स उसकी समझ से बाहर था। उसने यूनिवर्सिटी में छुट्टियां करना शुरू कर दी थी क्योंकि अब एग्ज़ाम्स होने वाले थे और वो घर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। आज उसकी बर्थडे थी। घर वालों ने उसके लिए पार्टी का इंतज़ाम किया था। घर खूबसूरती से डेकोरेट किया था और उसकी दावत की थी। वो खुश हो गई थी और सबने उसे सालगिरह की मुबारक दी थी और ढेर सारी दुआएं दी थी। यहाँ तक कि ज़ियान ने भी उसे मैसेज पर विश किया और उससे कहा था कि वो रात को उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट भेजेगा। वो पुरजोश थी। लेकिन दूसरी तरफ हामिद का ठंडा रवैया उसे दिल ही दिल में तकलीफ़ भी दे रहा था कि उस शख्स ने इसे विश करना भी गवारा नहीं किया, ना ही उसे मुबारक दी, ना ही कोई दुआ दी और ना ही इसकी खुशी में खुश हुआ, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में ही मगन था। ये देखकर इसे दुख हो रहा था कि वो कम से कम इस बात का ही लिहाज कर लेता कि वो उसके निकाह में है। खैर, अपनी सोचों को झटकती शाम को वो पेपर्स की तैयारी के लिए पढ़ना शुरू हो गई थी। इस दौरान उसे कब नींद आ गई पता ही ना चला। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। इस वक्त सिर्फ हामिद जाग रहा था। वो लॉन में चहलकदमी करता हुआ किसी से कॉल पर बात कर रहा था जब मेन गेट के दरवाजे पर दस्तक हुई। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और कोई पार्सल रिसीव किया। ये पार्सल अलीना के लिए था। चौकीदार ने वहाँ हामिद को टहलते देखा तो उसे ये कार्टन पकड़ा दिया। शाहजी, ये अलीना बीबी के लिए है, किसी ने भेजा है उनके लिए। चौकीदार की बात सुनकर वो हैरान हुआ कि ये कार्टन काफ़ी बड़ा था। क्या ये अलीना ने ऑर्डर किया था? उसने चौकीदार से पूछा तो उसने इनकार कर दिया
कि राइडर ने पैसे नहीं मांगे, मतलब उसने ऑर्डर नहीं किया था। हामिद ने देखा ये कार्टन सुर्ख रंग के दिल वाले रैपिंग पेपर से ढका हुआ था। वो ये कार्टन अपने कमरे में ले आया। उसकी छठी हिस्स उसे कुछ अजीब सा एहसास दिला रही थी। कुछ सोच कर ही उसने ये खोला तो हैरान रह गया, क्योंकि उसमें काफ़ी तोहफ़े थे और कुछ कार्ड्स मौजूद थे जिस पर ज़ियान का नाम वाज़िह था। उसका खून खौल उठा जब उसने कार्ड्स पर मौजूद शेर व शायरी और अलीना से ज़ियान की इज़हार मोहब्बत के अल्फाज पढ़े तो उसने गुस्से में ये कार्ड फाड़ दिया। अलीना की आंख मुसलसल फ़ोन रिंग होने की आवाज़ पर खुली। उसने फौरी ज़ियान की कॉल उठाई। कैसा लगा तोहफ़ा? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था, जबकि वो हैरान थी कि उसे तो अभी तक पार्सल नहीं मिला। अरे पर राइडर ने बताया वो पार्सल डिलीवर कर चुका है। ज़ियान की बात सुनकर उसने कहा, चौकीदार ने रिसीव कर लिया होगा, वो चौकीदार से पूछ कर बताएगी। जब वो लॉन में आई और चौकीदार से पूछा तो उसने बताया कि उसने पार्सल हामिद को दे दिया था। ये सुनकर वो दंग रह गई कि उस शख्स ने इसे ज़ियान से दूर रहने को कहा था। अगर ज़ियान के भेजे तोहफे का पता चल गया तो पता नहीं कितना गुस्सा करेगा। वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई हामिद के कमरे में आई थी। जो ही अंदर दाखिल हुई तो उसने ज़मीन पर बिखरे हुए कार्ड्स और तोहफे देखे, साथ ही हामिद के गसीले तासुरात देखे तो वो सहम गई। यूँ लगा जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। उसकी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। हामिद, जो पहले ही शदीद गुस्से में आ गया था, अपने सामने अलीना को देखकर मुट्ठियाँ भींचता हुआ खड़ा हो गया। ये सब क्या है? वो उसका बाजू मरोड़ता उसे अपने करीब खींचता पूछने लगा। ये वो इतना घबरा गई और डर गई कि समझ ही नहीं आया कि क्या बोले। उसकी आंखों में साफ खौफ दिख रहा था, नमी आ गई थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। ज़ियान का और तुम्हारा चक्कर चल रहा है, तभी तुम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे फिरते रहे और मैंने उसे मामूली दोस्ती समझा, मगर आज जो उसने ये सब तुम्हें भेजा है, इससे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि तुम दोनों का आपस में चक्कर है। अगर यही सब था तो तुमने निकाह क्यों किया? बोलो, क्यों इनकार नहीं किया कि मेरी जान छूट जाती तुमसे, उसी से निकाह कर लेती तुम? वो उसके दोनों गाल अपने हाथ में दबोचता पूछने लगा और उसकी बातें सुनकर वो हैरान रह गई। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था उन तोहफ़े की वजह से हामिद उसे इतना गलत समझेगा। हामिद, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ गलत ना समझे। वो रोने वाली हो गई थी। उसकी बात सुनकर वो तंजिया हंसा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है तो तुम्हारे उस आशिक ने तुम्हें मोहब्बत के इजहार के लिए ये तोहफे और चीज़ें क्यों भेजी? और ये, वो ज़मीन से कार्ड उठाता उसकी तरफ उछालता हुआ बोला, जिस पर आई लव यू लिखा था। इसके अलावा उसके लिए दीगर कार्ड्स, फूल, ज्वेलरी वगैरह थी। ये देखकर वो भी दंग रह गई, क्योंकि उसे नहीं मालूम था ज़ियान के दिल में कुछ ऐसा है। उसने कार्ड पर वाज़िह लिखा था कि वो उससे मोहब्बत करने लगा है। ये पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। प्लीज़ मेरी बात सुने, मुझे नहीं मालूम था कि ज़ियान के दिल में कुछ ऐसा है। मैंने उसे सिर्फ दोस्त समझा था, प्लीज़ मुझ पर शक मत करें। वो रोते हुए कह रही थी, कहीं ऐसा ना हो ये शख्स घर में ये खबर फैला दे जिससे घर वाले भी उस पर शक करना शुरू कर दें। यूं सब क्या सोचेंगे उसके बारे में? ये ख्याल उसे तकलीफ देने लगा। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ अलीना, बहुत जल्द मैं अब कोई फ़ैसला करूँगा। ये सामान उठाओ और चली जाओ यहाँ से। वो शदीद गुस्से में बोला। अलीना अपनी सफाई में बोलना चाहती थी, मगर उसका गुस्सा देखकर खामोश हो गई और कांपते हाथों से बिखरे हुए कार्ड्स और तोहफे उठाती कमरे में चली गई। उसे बहुत डर लग रहा था, कहीं ये गलतफहमी इतनी ना बढ़ जाए कि मुश्किलात पैदा हों। उसे पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा था। पेपर सर पर थे। उसने ज़ियान को मैसेज लिखा कि उसके तोहफे हामिद ने देख लिए हैं और वो कार्ड्स पढ़ लिए हैं और वो बहुत गुस्से में है। उसे ये सब तोहफे इस तरह मोहब्बत का इजहार करते हुए नहीं भेजने चाहिए थे। उसने बहुत गलत किया। जवाब में उसने लिखा, तुम परेशान ना हो अलीना, मैं तुम्हारे घर बहुत जल्द अपने पेरेंट्स को रिश्ते के लिए भेजूंगा और कल खुद हामिद सर से भी बात कर लूँगा। सॉरी, मुझे नहीं पता था वो पार्सल हामिद सर खोल लेंगे। ज़ियान ने कहा,
जबकि वो अपना सर थाम कर रह गई। सोचने लगी, देखो ऐसा कुछ मत करना, ऐसा करते हैं कल मैं यूनिवर्सिटी आती हूँ फिर सब बताऊंगी, लेकिन कल तुम प्लीज़ हामिद की नज़रों से दूर रहना, वो उसे समझाती हुई बोली। सारी रात बेचैनी और खौफ से गुजरी थी। इस ब्रेक के लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। क्या अलीना ने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली थी? अब वो हामिद का रवैया बर्दाश्त कर पाएगी? क्या वो उसे अपना रिश्ता ख़त्म कर देगा, या फिर ज़ियान को ये बताकर कि अलीना का निकाह हो चुका है और वो उसका शौहर है, ज़ियान को माफ़ कर देगा? ये सब कुछ तो हमें आगे जाकर ही मालूम होगा कि अलीना के इस रिश्ते का अंजाम क्या होता है। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। रात को उसे ठीक से नींद नहीं आई, इसीलिए उसकी देर से आंख खुली। हामिद यूनिवर्सिटी जा चुका था। अब वो अकेला ही जाता था क्योंकि अलीना ऑफ पर थी। ड्राइवर भी अब वापस आ चुका था। वो परेशानी से उठी और तैयार होने लगी। ड्राइवर के साथ वो यूनिवर्सिटी आ गई थी। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। वो आज लेक्चर्स लेने नहीं आई थी, सिर्फ यूनिवर्सिटी में वो ज़ियान से बात करने आई थी। उसने ग्राउंड में ज़ियान को बुलाया और उसके सामने घास पर बैठ गई। ज़ियान गौर से उसके चेहरे के तासुरात देख रहा था ताकि अंदाज़ा लगा सके कि वो उसके बारे में क्या सोच रही है। क्या उसके इजहार मोहब्बत से उसके दिल में भी ज़ियान के लिए कोई जज्बात पैदा हुए हैं? वो ये जानना चाहता था, मगर वो घबराई हुई परेशान लग रही थी। वो नर्वस थी। उसने तमहीद बांधी और उसे वो राज की बात बताने लगी। अलीना ने एक अमीर घराने में आंख खोली थी, जहाँ पैसों और जायदाद की कोई कमी नहीं थी। उसके अबाऊ अजदाद भी बहुत अमीर रहे थे, जहाँ इस दौलत ने उसके घर में किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। वक्त के साथ उसी जायदाद को लेकर ख़ानदान में तल्ख कलामियाँ बढ़ने लगी और दादा जान के बच्चे आपस में लड़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उनके दो बड़े बच्चों अहमद साहब और रेहान साहब के दरमियान लड़ाइयाँ इस हद तक बढ़ गई थी कि वो दोनों एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते थे। दादा जान बहुत परेशान थे। उन्होंने उन दोनों के दरमियान सुलह करवाने की काफ़ी कोशिश की, मगर नाकाम रहे। न सिर्फ उनके दोनों बेटों के दरमियान बल्कि अब उनकी बीवियों और बच्चों के दरमियान भी एक दीवार खड़ी हो गई थी। हामिद जो पहले ही संजीदा था, उन लड़ाइयों की वजह से उसके दिल में मदीहा चच्ची, अहमद चचा और उनके बच्चों के लिए नफरत पैदा हो गई थी। अलीना अपने दोनों बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इसलिए समझदारी का मुजाहरा करते हुए उसने कभी हामिद या ताया ताई के लिए दिल में नफरत नहीं रखी थी। वक्त के साथ ये अदावत इतनी बढ़ गई कि रेहान साहब और अहमद साहब उस घर से जाने का सोचने लगे कि अब वो अपनी फैमिली को लेकर अलग हो जाएंगे। जब दादा जान ने ये देखा तो उनके दिल में कसक सी उठी कि सिर्फ एक जायदाद की खातिर उनकी औलाद आपस में एक दूसरे की दुश्मन बन गई है। वो परेशानी से बीमार रहने लगे, यहाँ तक कि अस्पताल एडमिट हो गए, मगर नाराज़गी की वजह से उनके दोनों बेटे उनसे अस्पताल में मिलने भी नहीं आए थे। सदमे से दादा जान की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। इस खबर पर उनके दोनों बेटे का दिल दहल गया था और यहाँ नाराज़गी की दीवार पिघल गई और वो अपने बाप के पास अस्पताल भागे थे। डॉक्टर्स ने मना किया था कि दादा जान को किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं मिलना चाहिए, वरना उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसी चीज़ का लिहाज करते हुए वो दोनों खामोशी से बैठे थे। फिर दादा जान ने उनके दरमियान सुलह की कोशिश करवाई और कहा अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो वो इस तकलीफ़ से ही मर जाएंगे कि महज एक जायदाद के पीछे उनके दोनों बेटे उनसे दूर हो रहे हैं। दादा जान रो रहे थे। उन्हें इस हालत में देखकर अपने बाप की खातिर उन दोनों ने दिल बड़ा करते हुए आपस में सुलह कर ली थी और वादा किया था कि वो सब मिलकर एक साथ रहेंगे और दोबारा दुश्मनी नहीं करेंगे। बिलाखिर 10 सालों की ये लड़ाई ख़त्म हो गई थी। दादा जान ने उसी वक्त उनके दरमियान एक फ़ैसला किया कि वो उन दोनों की इस लड़ाई को मज़ीद खुशियों में बदलने के लिए अहमद साहब की बेटी अलीना का रेहान साहब के बेटे हामिद से निकाह कराना चाहते हैं, ताकि उन दोनों का रिश्ता मज़ीद ख़ानदान को मजबूत रखे। और यूँ
ان کی جائیداد بھی نسل در نسل منتقل ہوتی رہے۔ ریحان صاحب اور احمد صاحب کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا تھا، اسی لیے دادا جان کو خوش کرنے اور اپنے صلح کے وعدے کو قائم رکھتے ہوئے ان لوگوں نے افراتفری میں علینا اور حامد کا نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ جب یہ خبر ان دونوں تک پہنچی تو انہیں لگا آسمان ان پر آ گرا ہے۔ علینا ہرگز راضی نہیں تھی اور حامد تو اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا، اسی لیے صاف انکار کر دیا، مگر گھر والوں نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور اپنی مرضی مسلط کرتے ہوئے انہیں ایموشنلی بلیک میل کیا اور ان کے نکاح کی تقریب رکھ دی۔ ان دونوں کے پاس اب فرار کی کوئی راہ نہیں بچی تھی، اس لیے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ علینا نے گھر والوں کی خوشی کی خاطر یہ نکاح کر لیا تھا۔ اس کا دل صاف تھا، مگر حامد نے دل میں ہنوز اس کے لیے نفرت رکھی ہوئی تھی، سو نکاح کے بعد بھی اس نے اجنبی رویہ رکھا ہوا تھا۔ مگر ان دونوں کے نکاح سے گھر میں کافی خوشیاں آ گئی تھیں اور لڑائیاں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ علینا ماضی کے بارے میں بتا کر خاموش ہو گئی، جبکہ زیان کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ علینا اب خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ زیان کا کیا رد عمل آتا ہے، جبکہ اس کے چہرے پر واضح آثار تھے کہ وہ صدمے میں ہے۔ اچانک وہ اٹھا اور خاموشی سے اپنا یونیورسٹی بیگ اٹھا کر تیزی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، جبکہ علینا اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ اسٹوڈنٹس کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ علینا کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ جانتی تھی اسے تکلیف ہوئی ہوگی، صدمہ ملا ہوگا، دھچکا ملا ہوگا۔ زیان بہت اچھا لڑکا تھا۔ 2 سال پہلے جب وہ اس یونیورسٹی میں نئی آئی تھی، تب زیان نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ اگر وہ کبھی چھٹی کر لیتی تو زیان تب بھی پڑھائی کے سلسلے میں اس کی مدد کر دیا کرتا تھا، نوٹس بنانے میں اس کی مدد کرتا تھا، وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس لیے علینا نے اسے اپنا دوست بنا کر رکھا تھا، جبکہ فی الحال اس کے دل میں کسی کے لیے محبت کے جذبات نہیں تھے۔ وہ پریشانی سے یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ زیان شدید اس صدمے کا شکار تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جس لڑکی سے وہ 2 سال سے محبت کرتا تھا، جب سے اسے پہلی بار دیکھا تھا تبھی اس کے دل میں اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات پیدا ہو گئے تھے، مگر آج تک اس نے اپنے جذبات کو دل میں چھپا کر رکھا تھا کہ کہیں وہ اسے غلط نہ سمجھے، ناراض نہ ہو جائے۔ آج یہ اتنا بڑا سچ سننے کے بعد وہ اندر تک کانپ گیا تھا۔ کیا وہ اس کی قسمت میں نہیں تھی؟ اس احساس نے اسے شدید تکلیف میں مبتلا کیا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر کیفیٹیریا میں کسی پتھر کے مجسمے کی طرح منجمد ہو کر بیٹھا رہا۔ چھٹی کا وقت ہو چکا تھا، اس نے اب تک ایک بھی لیکچر نہیں لیا تھا۔ بار بار علینا کی باتیں اسے تکلیف دینے لگی۔ اس کا سر پھٹا جا رہا تھا کہ وہ کسی اور کی تھی، کسی اور کے نکاح میں تھی۔ حامد سارا دن یونیورسٹی میں یہی سوچتا رہا تھا کہ وہ پہلے اس نکاح کے ہونے پر پریشان تھا، لیکن اب اسے وجہ مل گئی تھی کہ وہ کسی طرح اس لڑکی سے جان چھڑوا سکتا تھا۔ صرف دادا جان اور اپنے باپ کی وجہ سے اس نے مجبوری میں نکاح کیا تھا، مگر اب اسے وجہ مل گئی تھی۔ وہ احمد چچا سے انتقام بھی لیتا اور یہ رشتہ بھی ختم کرنا چاہے۔ اس کے باپ کے دل سے ان لوگوں کے لیے عداوت نکل گئی تھی، مگر حامد اب بھی ان لوگوں کے لیے دل میں محبت رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا جو فیصلہ وہ کرنے والا تھا اس کا انجام کیا ہونا تھا۔ وہ دونوں شدید پریشان تھے۔ جہاں علینا خوف میں تھی وہیں زیان بے چینی کا شکار تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل شدت سے ٹوٹ چکا ہے۔ علینا یہ جانچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ حامد کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا، اس لیے وہ رات کی چائے لے کر بہانے سے حامد کے کمرے میں آ گئی تاکہ اس کے غصے کا کچھ اندازہ لگا سکے۔ سنیں حامد، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ چائے کا کپ بیڈ پر رکھتی ہوئی بولی۔ حامد لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ بولو، اس نے صد میری سے جواب دیا۔ آپ ابھی بھی غصہ ہیں؟ اگر آپ کو میں غلط لگ رہی ہوں تو آپ مجھ سے قسم اٹھوا سکتے ہیں۔ زیان کے دل میں کچھ ایسا تھا میں نہیں جانتی تھی،
और मैंने यूनिवर्सिटी जाकर उसे सच बता दिया था हमारे निकाह का। आपने मना किया था नाम ना लूं, पर अब ये ज़रूरी हो गया था। यह सुनकर वो वहाँ से चला गया। शायद अब वो कभी पीछे नहीं आएगा मेरे। वो उंगलियाँ मरोड़ती हुई उसे बता रही थी, जबकि वो चौंक कर उसे देखने लगा। गलत किया तुमने, ज़ियान को तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था। फिलहाल तुम खामोश रहो और जाओ यहाँ से। जो करना है मैं खुद करूँगा। वो कुछ सोचते हुए बोला। अलीना को समझ नहीं आ रहा था वो क्या चाहता है, मगर वो उसे जाने को कह रहा था, इसलिए वो शिकस्ता कदमों से कमरे से निकल गई। हामिद को गुस्सा आ रहा था कहीं अलीना के इस इंकशाफ के बाद ज़ियान पीछे ना हट जाए और कहीं ऐसा ना हो अलीना उस पर सारी उम्र के लिए मुसल्लत हो जाए। वो ऐसा हरगिज़ नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो कल ज़ियान से खुद बात करेगा। ज़ियान का यूनिवर्सिटी जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, मगर उसका आज एक अहम लेक्चर था जिस वजह से वो यूनिवर्सिटी आ गया। यूनिवर्सिटी में उनके आखिरी सेमेस्टर्स के पेपर नज़दीक थे। आज सर हामिद को देखकर न जाने क्यों उसके दिल में एक कसक उठ रही थी। क्योंकि उसका लेक्चर फ्री था, इसीलिए वो ग्राउंड में आकर बैठ गया। जब सर हामिद का लेक्चर ख़त्म हुआ तो थोड़ी देर में उसका क्लासमेट उसे बुलाने आया कि सर हामिद तुम्हें उर्दू डिपार्टमेंट में बुला रहे हैं। लड़के की बात सुनकर उसका दिल घबराने लगा। उसे डर सा लग रहा था कहीं सर हामिद अब उससे उन तहाइफ और उसके इजहार मोहब्बत में भेजे गए कार्ड्स के बारे में ना पूछ लें। वो गहरी सांस खारिज करके रह गया कि वो उनसे माजरत कर लेगा। यही सोचकर वो शिकस्ता कदमों से उर्दू डिपार्टमेंट में सर हामिद के रूम में दाखिल हुआ, जहाँ कमरे में दाखिल होते हुए उसके चेहरे पर रंजीदगी थी। वहीं सर हामिद से बात करने के बाद कमरे से निकलते हुए उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात थे। उन दोनों के दरमियान क्या बात हुई थी, फिलहाल ये एक राज था। यूनिवर्सिटी के पेपर्स में वो दोनों इतने मगन हो गए थे कि फिलहाल अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज कर दिया था। ज़ियान का अलीना से कम ही सामना हो रहा था। अलबत्ता ज़ियान के चेहरे पर एक इत्मीनान सा था। अलीना को लग रहा था शायद वो उससे दूर हो चुका है, इसलिए वो मुतमईन थी कि अब हामिद उस पर शक नहीं करेगा। मगर वो नहीं जानती थी हामिद के जहन में कुछ और ही चल रहा था। चूँकि पेपर्स ख़त्म हो गए थे और अब उसकी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो पूरी तरह रिलैक्स थी। आज इतवार था। घर के सब अफराद लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। हल्की फुल्की गुफ्तगू जारी थी और फिर मौजू हामिद और अलीना की रुखसती की तरफ घूम गया। अलीना का दिल धड़का। उसने बेसाख्तगी से हामिद को देखा। हामिद के चेहरे के तासुरात संजीदा थे। चूँकि अब अलीना की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, इसलिए अब रुखसती की बात चल रही थी। मैं आप सबको एक खबर देना चाहता हूँ कि मुझे दुबई से एक नौकरी का लेटर आया है। अगले माह मुझे ज्वाइनिंग देनी है। मेरे लिए बहुत अच्छी ऑफ़र है, इसलिए मैं ये जॉब करने दुबई जाने का फ़ैसला कर चुका हूँ। हामिद की बात सुनकर सबको हैरत हुई। सब खुश भी हो गए और फिर ये बातें होने लगीं कि अब रुखसती इसी माह कर देते हैं ताकि वो अलीना को लेकर दुबई चला जाए। मैं कुछ और सोच रहा हूँ दादा जान कि मैं जाने से पहले अलीना से अपना ये बराए नाम रिश्ता ख़त्म करके जाऊँगा। उसके इंकशाफ पर सबको हैरत का शदीद झटका लगा। यहाँ तक कि अलीना खौफज़दा हो गई कि अब यकीनन हामिद कुछ गलत कहने वाला है। ये क्या फजूल बोल रहे हो हामिद, ये कोई मजाक है करने वाला? रेहान साहब ने उसे टोका क्योंकि उन्हें लगा था वो मजाक कर रहा है। अलीना की हालत ख़राब होने लगी। दिल इतनी शिद्दत से धड़कने लगा कि वो पसीने में भीगने लगी। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हामिद के चेहरे से लग रहा था वो कुछ गलत ही बोलेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा अब्बू, आप लोगों को इस रिश्ते से पहले एक बार अलीना से पूछना चाहिए था कि वो राज़ी थी भी या नहीं। अलीना किसी और को पसंद करती है, लेकिन आप लोगों ने ज़बरदस्ती इसका मुझसे निकाह करवा दिया। अभी अलीना की ख्वाहिश है कि वो मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती और अपनी पसंद से शादी करना चाहती है। हामिद के इस इंकशाफ पर सब लोगों को सांप सूंघ गया। अलीना के वहमो गुमान में भी नहीं था। हामिद सबके सामने उसके बारे में इस तरह का झूठ भी बोल सकता है? हामिद, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है।
آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ماما ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خوف سے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ حامد کیا کہہ رہے ہو تم علینا کے بارے میں؟ سچ سچ بتاؤ کیا ہو رہا ہے یہ؟ احمد صاحب نے اب سختی سے پوچھا تو حامد نے من گھڑت کہانی سناتے ہوئے کہا کہ علینا اپنے کلاس فیلو زیان کو پسند کرتی ہے اور زیان بھی اسے پسند کرتا ہے۔ دونوں نے شادی کا ارادہ کیا تھا مگر گھر والوں نے زبردستی حامد سے اس کا نکاح کروا دیا۔ اب علینا نے خود ہی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسے اس رشتے سے آزاد کر دے تاکہ وہ اپنی پسند سے زیان سے شادی کر سکے۔ نہیں، حامد جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، انہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ پلیز حامد ایسا مت کہیں، بابا ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ شدت سے رونے والی ہو گئی تھی۔ میں علینا کی خوشی کی خاطر اسے چھوڑ دوں گا۔ پہلے ابو آپ کی خوشی کے لیے نکاح کیا تھا مگر اب علینا کی خوشی کی خاطر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ حامد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد سب علینا کو دیکھنے لگے تھے اور وہ اپنی صفائیاں دیتی رہ گئی تھی۔ زیان نے مجھ سے یونیورسٹی میں علینا کے بارے میں بات کی تھی تو میں نے اسے کہا ہے وہ اسی ویکینڈ گھر آ کر آپ لوگوں سے مل لے، اس کے بعد فائنل کر لیں گے سب۔ پریشان نہ ہوں آپ سب، میں برا نہیں مان رہا، ہر کسی کو حق ہے زندگی جینے کا، اپنی مرضی سے شادی کا۔ علینا نے پہلے آپ لوگوں کو نہیں بتایا، اس کی غلطی ہے، پر اب میں علینا کو سپورٹ کروں گا، اس کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ حامد سب کی نگاہوں میں اچھا بننے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ علینا مشکوک بن گئی تھی۔ سب کے چہروں پر اس کے لیے ناراضگی تھی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ الفاظ بولنے کے بعد روتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اسے اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ گھر میں سب اس سے خفا تھے۔ اس نے مدیحہ بیگم کو رازداری سے بتا دیا تھا کہ حامد اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ مجھے پہلے دن سے اس بات کا اندازہ تھا کہ حامد تمہارے جوڑ کا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے تمہارے لیے عداوت نظر آئی تھی، ہمیشہ سے۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی جو تمہارے لیے بہتر ہو وہی ہو۔ شاید یہ رشتہ بہتر نہیں، اسی لیے کوئی سبب بن گیا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکا زیان کیسا ہے؟ مدیحہ بیگم اس سے پوچھنے لگی۔ علینا کو اس چیز کا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ اب اس کی ماں اس کے ساتھ ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے انہیں زیان کے بارے میں بتایا کہ وہ اچھا لڑکا ہے، البتہ اس نے تو ہمیشہ اسے اپنا دوست سمجھا تھا۔ حامد کو اب یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے اتر گیا ہو۔ وہ ریلیکس تھا۔ اس نے زیان کو میسج کر دیا تھا کہ وہ اسی ہفتے لازمی گھر آ جائے اور جیسا وہ کہے گا ویسا ہی کرے۔ اسے میسج کرنے کے بعد وہ اسے اپنی وہ ملاقات یاد کرنے لگا جب اس نے زیان کو اپنے روم میں بلایا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ علینا کی شادی اس سے اس شرط پر کروائے گا کہ اسے فوری رشتہ لے کر آنا ہے اور علینا کے گھر والوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے جیسے علینا بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ یہ سن کر زیان کو حیرت ہوئی کہ علینا تو اسے محبت نہیں کرتی، اسے صرف دوست سمجھا تھا۔ پھر وہ یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ علینا بھی اس سے پیار کرتی تھی؟ جس کے جواب پر حامد نے کہا تھا اگر اسے علینا چاہیے تو اسے یہ جھوٹ بولنا ہی پڑے گا ورنہ علینا سے اس کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ یہ سنتے ہی وہ علینا کو اپنانے کی خاطر مان گیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی کہ اسے اس کی محبت اتنی آسانی سے مل رہی ہے جبکہ اسے لگ رہا تھا وہ علینا کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ اسے بہت خوشی مل رہی تھی۔ زیان نے اپنے گھر والوں سے اپنے رشتے کی بات کر لی تھی کہ وہ اپنی کلاس میٹ کو پسند کرتا ہے، اس کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے، لیکن پہلے وہ خود علینا کے گھر والوں سے مل کر آئے گا۔ اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حامد کے کہنے کے مطابق اس نے اپنے گھر والوں کو علینا کے نکاح کا نہیں بتایا تھا۔ جیسا حامد کہہ رہا تھا وہ ویسا ہی کر رہا تھا۔ آج وہ علینا کے گھر والوں سے ملنے اور رشتے کی بات کرنے آ گیا۔ علینا ہنوز صدمے میں تھی، اسی لیے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ البتہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ زیان سے شادی کر لے گی تاکہ حامد کو اچھا سبق مل سکے۔
اس کی بد دعا تھی کہ اس فیصلے پر حامد خود ہی پچھتائے گا۔ مدیحہ بیگم کو زیان بہت پسند آیا تھا۔ انہیں وہ لڑکا شریف لگا تھا۔ گھر کے باقی لوگ ویسے بھی علینا سے خفا ہو گئے تھے، اسی لیے کسی چیز میں دلچسپی نہیں لگ رہے تھے۔ البتہ مدیحہ بیگم ہی بات کو آگے بڑھا رہی تھی۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو بھی رشتے کے لیے جلد از جلد لے آئے۔ حامد اپنی دبئی جانے کی تیاریاں کر رہا تھا اور زیان اور علینا والا معاملہ بھی سنبھال رہا تھا۔ اس نے طلاق کے کاغذات بنوا لیے تھے۔ چونکہ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس لیے علینا پر کوئی عدت بھی نہیں تھی۔ جب علینا نے یہ کاغذات دیکھے تو اسے شدید غصہ آیا۔ گھر والے بھی علینا سے کافی ناراض تھے۔ علینا نے یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا کہ اس کا سچ خود ہی سامنے آ جائے گا۔ آپ بہت پچھتائیں گے حامد، مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر آپ نے یہ سب کیا ہے نا؟ بہت جلد معلوم ہو جائے گا آپ کو اس کا انجام۔ وہ حامد کے کمرے میں آتی غصے سے بولی۔ اوہ ریئلی؟ دیکھ لیں گے، فی الحال تو میں بہت خوش ہوں، یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اب میں سکون سے اپنی زندگی جی سکوں گا دبئی جا کر۔ وہ گہری سانس خارج کرتا ہوا بولا تو علینا نفرت سے اسے دیکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ گھر والے اب بھی علینا کے معاملے میں خوش نہیں تھے، جبکہ اس کی ماں کافی خوش تھی۔ آج علینا کی بارات تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر دل ہی دل میں ڈر تھا، پتہ نہیں آگے کی زندگی کیسی ہوگی۔ کہیں زیان اسے حامد سے نکاح کا طعنہ نہ دے۔ مگر جب وہ اسے رخصت کر کے گھر لایا تو اس کا شاندار استقبال کیا، اس سے محبت سے پیش آیا اور ماضی تک کا ذکر اس سے نہیں کیا تھا۔ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں علینا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے خوبصورت طریقے سے مجھے میری محبت مل جائے گی۔ آئی لو یو، میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تمہاری قدر کروں گا۔ وہ اسے گلے لگاتا ہوا بولا۔ وہ حیران تھی کہ زیان نے اسے ماضی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، نہ ہی ناراض تھا۔ اسی چیز نے اس کے اندر ہمت پیدا کی تھی اور وہ اس رشتے سے خوش ہو گئی تھی۔ اس نے غور کیا، زیان حامد سے لاکھ درجے بہتر تھا، اور اب وہ سوچنے لگی کہ شاید اچھا ہی ہوا کہ حامد اس کی زندگی سے چلا گیا، کیونکہ حامد نے اسے پیار سے کبھی بات نہیں کی تھی، مگر زیان کا رویہ ہر وقت اس پر محبت نچھاور کرتا رہتا تھا۔ علینا اور زیان کی شادی کے بعد حامد دبئی آ گیا تھا اور یہاں اس نے نوکری شروع کر دی تھی۔ دبئی کی ایک لڑکی سے اسے محبت ہو گئی تھی اور اس نے اسی سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے گھر والوں کو بتایا کہ وہ شادی کر رہا ہے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ہرگز اسے شادی کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہیں باہر کے ملک کی لڑکی نہیں چاہیے، بلکہ وہ خاندان کی لڑکی چاہتے ہیں۔ مگر اس کے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا، اس لیے اس نے کسی کو بتائے بنا شادی کر لی۔ کچھ عرصہ وہ اس لڑکی کے ساتھ رہا، مگر پھر معلوم ہوا وہ لڑکی دھوکے باز تھی، اس کی دولت کی خاطر اس کے ساتھ تھی، اور جب اس نے دولت حاصل کر لی تو اسے چھوڑ گئی۔ حامد کو شدید صدمہ پہنچا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہوگا۔ وہ اذیت میں آ گیا، یہ دھچکا بہت شدید تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں رہا تھا، نوکری بھی چلی گئی تھی اور وہ خالی ہاتھ پاکستان آ گیا تھا۔ گھر والے اس سے ناراض تھے کہ اس نے کیوں شادی کی، اسی لیے یہ انجام ہوا، کیونکہ انہوں نے اسے منع بھی کیا تھا۔ دوسری طرف علینا اور زیان بہت خوش تھے۔ زیان نے اپنی اچھائی سے گھر والوں کے دل میں اتنی جگہ بنا لی تھی کہ اب حامد کو محسوس ہوتا تھا جیسے زیان اس سے زیادہ اس کے گھر والوں کے دل میں رچ بس گیا ہے۔ یہاں تک کہ دادا جان بھی زیان کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ علینا بہت خوش تھی اور اپنی زندگی خوشی سے جی رہی تھی، جبکہ اب حامد کو سکون نہیں تھا۔ اس کی راتیں اذیت میں گزرتی تھیں۔ کہیں نہ کہیں اسے اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ اس نے علینا کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اسے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اس نے علینا پر الزام لگایا تھا، سو اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اسے اس کا ضمیر بری طرح ملامت کر رہا تھا۔ اسے اکثر بے چینی، گھبراہٹ شروع ہو جاتی تھی۔ اسی لیے ایک دن اس نے گھر والوں کے سامنے خود ہی سچ بتا دیا کہ اس سے غلطی ہو گئی۔ اس نے صرف علینا سے بدلہ لینے کے لیے وہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ وہ خود اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن اس پر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ زیان سے محبت کرتی ہے، اور اسی نے زیان سے کہا تھا کہ وہ گھر رشتہ لائے وغیرہ وغیرہ۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے حامد تم ایسا کرو گے۔ اب کیا فائدہ،
देख लिया तुमने अंजाम। माफ़ी मांगो अब अलीना से, शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। दादा जान अफसोस से बोले थे। हामिद ने खुद ही घर वालों के दिल में अपनी कदर कम कर दी थी। जब अलीना ज़ियान के साथ घर आई तो उसने अलीना से माफ़ी मांगी थी। अब वो उसके माफ़ करने का मुंतज़िर था। पहले तो मैंने सोचा था आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। मगर ज़ियान से शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तो इतनी खुशकिस्मत लड़की हूँ कि मुझे इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर मिला। इसलिए आज मैं आपको वाकई माफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर आप वो सब ना करते तो शायद मुझे इतनी खूबसूरत ज़िंदगी ना मिलती। अलीना की बात सुनकर वो सर झुका गया था। उसे अफसोस हो रहा था उसने अलीना जैसी अच्छी लड़की को कैसे अपने इंतकाम की वजह से खो दिया। मगर शायद अब उसे हर रोज़ ये अजियत सहनी थी। तो कैसी रही आज की कहानी? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे यकीन है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।